لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معزز سامعين الكرام और हाज़िरीन, हुज्जाज किराम और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल व करम से आज 3 ज़ुल्क़ादा की रात 1445 हिजरी मुवाफ़िक़ 11 मई 2024 हम तमाम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल में जमा हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं हज के प्रोग्राम के लिए, हज के तरीक़े को जानने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस प्रोग्राम से सारे हाज़िरीन को, सामिईन को, जो भी मुशाहदा कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको फ़ायदा पहुँचाए और इस प्रोग्राम के ज़रिए हज का सही तरीक़ा उनको मालूम कराए और हम तमाम को सही हज करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला जो भी हज करने वाले हैं, अल्लाह ताला उनके हज को मबरूर बनाए, आमीन। तो मैं इस प्रोग्राम के शुरुआत के लिए अब्दुल्लाह को दावत देता हूं कि वो कुरान मजीद की चंद आयतों से इस प्रोग्राम की इब्तिदा करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم
فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. جزاكم الله خير. जैसा कि ऐलान में बताया गया है कि ये प्रोग्राम दोनों लैंग्वेजेस में होगा, उर्दू में भी और तमिल में भी। तो अगर मैं उर्दू में बात करूं, उर्दू में कहूं और ये प्रोग्राम उर्दू में हो मुकम्मल शुरू से आखिर तक, तो आप में से कोई है जो उर्दू बिल्कुल नहीं समझने वाले हैं, जिनको बिल्कुल उर्दू समझ ही में नहीं आती है? आप में से कोई है जिनको बिल्कुल उर्दू नहीं समझ में आती है, जिनको बिल्कुल उर्दू मालूम नहीं है? अगर कोई है बिल्कुल यानी கொஞ்சம் கூட उर्दू தெரியாது, கொஞ்சம் கூட वो ना, जब मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने तो आपको समझ में आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह? आपको नहीं आएगा? अच्छा, तो लेडीज में ऐसे कितने हैं जिनको बिल्कुल उर्दू समझ में नहीं आती है? लेडीज में भी कितने हैं? एक दो रहेंगे तो कोई मसला नहीं। हम चूंकि दोनों को अगर जमा करके बोलेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, काफी वक्त ज्यादा हो जाएगा, तो एक ही जुबान पर हम ஓகே மற்றவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ மெஜாரிட்டி உருது தெரியும். ஸோ மெஜாரிட்டி தான் நம்ம வந்து இது பண்ண முடியும். ஓகே, இப்போ இன்ஷால்லா நம்ம தமிழ்லயே பண்ணிடலாம். அது வந்து ஏன்னா அல்ஹம்துலில்லாஹ் யாருக்கு உருது தெரியுமோ அவங்களுக்கு தமிழ் அல்ஹம்துலில்லாஹ் புரியும், தமிழ் வந்து அவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அதனால அல்ஹம்துலில்லாஹ் தமிழ்லயே வந்து நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம் இன்ஷால்லா பண்ணிடலாம். ஸோ பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். ஹஜ் வந்து ஒரு பெரிய இபாதத். ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க, புனியல் இஸ்லாமு அலா ஹம்ஸ் ஷஹாதத்தி அன் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் வ அன்ன முஹம்மதர் ரசூலுல்லாஹ் வ இகாமிஸ் ஸலாத்தி வ ஈதாஇஸ் ஸகாத்தி வ ஸௌமி ரமதான் وحج بيت الله الحرام. இஸ்லாம் அஞ்சு பில்லர்ஸ் மேல வந்து இஸ்லாம் இருக்கு. இஸ்லாமுடைய புனியாத், இஸ்லாமுடைய பேசிக், இஸ்லாமுடைய யானி இஸ்லாம் இந்த அஞ்சு பில்லர்ஸ்க்கு மேல வந்து இந்த இஸ்லாம் வந்து இருக்கு. சோ முதல்ல ஷஹாதத்தைன், அதன் பிறகு இகாமுஸ் ஸலாத் தொழுகை நிலைநாட்டுவது, மூன்றாவது ஜகாத் கொடுப்பது, நான்காவது ரமதானுடைய நோன்பு நோட்டுவது, ஐந்தாவது கஅபத்துல்லாவின் ஹஜ்ஜை வந்து செய்வது. சோ ஹஜ் வந்து ஐந்தாவது ருக்குனாக இருக்கின்றது, ஐந்தாவது இஸ்லாமுடைய ஒரு பில்லர். சோ இஸ்லாம் இந்த அஞ்சு பில்லர்ஸ் மேல வந்து இதா இருக்கு. சோ அதனால அல்ஹம்துலில்லாஹ் ஷஹாதத்தைன், தொழுகை, நோன்பு, அதே போல ஜகாத் எல்லாமே அல்ஹம்துலில்லாஹ் அதிகமான மக்கள் வந்து கொடுப்பாங்க. ஆனா வந்து இந்த இபாதத் வந்து அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா அஞ்சாவது ருக்னா இத வச்சிருக்கா. அஞ்சாவது பில்லராக வந்து ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இத சொல்லியிருக்காங்க. சோ ஏன்னா வந்து இந்த மற்ற இபாதத்கள் எல்லாமே யானி ஒரு மனிதன் எங்க இருந்தாலும் பண்ணலாம், எங்க இருந்தாலும் தன்னுடைய ஊர்லயோ பண்ணலாம், எங்க இருந்தாலும் அவனால தொழுகை இருந்தாலும் சரி, இல்ல ஜகாத் இருந்தாலும் சரி, இல்ல நோன்பு இருந்தாலும் சரி, இதெல்லாமே நீங்க எங்க இருக்கீங்களோ அங்கே பண்ணலாம். ஆனா வந்து இந்த ஹஜ்ஜுடைய இபாதத், இதுக்காக நீங்க வந்து கஅபத்துல்லா போகணும், இதுக்காக நீங்க வந்து மக்கா போயிட்டு தான் அந்த இபாதத்தை வந்து நாம செய்ய முடியும். சோ அதனால தான் அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா குர்ஆன்ல சொல்றான், அஊது பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம், வலில்லாஹி அலன் நாஸி ஹஜ்ஜுல் பைத்தி
من استطاع إليه سبيلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. மக்களுக்கு மேல் அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலாவுக்காக يعني ஃபர்ஸ் மக்கள்கள் மேலே யாருக்கு இந்த ஹஜ் செய்வதற்கு இஸ்திதாஅத், அதற்காக அவனுக்கு மாலும் இருக்கு, பணமும் இருக்கு, அதே போல சிஹத் கூட இருக்கு, நல்ல ஆரோக்கியம் கூட இருக்கு. சோ இந்த மாதிரி யார் இருக்காங்களோ அங்க போயிட்டு வர வரைக்கும் அவங்க கிட்ட எல்லாம் செலவு செய்வதற்கு எல்லாமே இருக்கு. அதே போல வீட்டுல யார் இருக்காங்களோ மனைவி பிள்ளைகள் அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் போயிட்டு வர வரைக்கும் எல்லாமே அவங்களுடைய சாப்பிடுறதுக்கோ அவங்க தேவைகளுக்கு எல்லாமே இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிற நேரத்துல ஹஜ் கடமையாயிடும். சோ ஹஜ் அதற்காக எல்லாமே முடிச்சுட்டு போகணும்னு சொல்லி அவசியம் கிடையாது. உங்ககிட்ட இஸ்திதாஅத் இருக்கணும். மன் இஸ்ததாஅ இலைஹி சபீலா, இஸ்திதாஅத் இருந்தா ஹஜ் கடமையாயிடும். இஸ்திதாஅத் என்ன? இஸ்திதாஅத் பதன், உங்களுடைய பதன், உங்களுடைய ஜிஸ்ம், உங்களுடைய பாடியில அந்த சக்தி இருக்கணும். நீங்க போயிட்டு அங்க இந்த தவாஃப் செய்யறது, உம்ரா செய்யறது, அரஃபாத் போறது, முஸ்தலிஃபா, மினா, ஹஜ் ஒரு ஜிஹாத் மாதிரி. ஹஜ்ல நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் செய்யணும். ஹஜ்ல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. சோ இதுக்கெல்லாம் நீங்க இது கொஞ்சம் சபர் செய்யணும். அதுக்காக உங்ககிட்ட அந்த சக்தி இருக்கணும், உங்ககிட்ட அந்த தாக்கத் இருக்கணும். அதே போல பணம் கூட இருக்கணும். அதே போல பணம் கூட இருக்கணும். சோ இந்த மாதிரி யார்கிட்ட இருக்கோ அவர்கள் மேல் ஹஜ் கடமையாயிடும். ஹஜ் கடமை ஆகிறதுக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகணும். அதே போல 60 இயர்ஸ் ஆகணும். அதே போல எல்லா பிள்ளைகளுக்கோ கல்யாணம் முடிச்சு கொடுத்துடணும். அதுக்கப்புறம் தான் ஹஜ்ஜுக்கு போகணும். இது இந்த 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 சிந்தனை சரியில்லை. சோ அதனால இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு யார் அந்த மாதிரி போறாங்களோ நீங்க அவங்க கிட்ட போயிட்டு கேட்கலாம், அவங்க ஹஜ் எப்படி இருந்துச்சு. அவங்க சொல்லுவாங்க, நான் ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னால வந்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். சுப்ஹானல்லாஹ். ஏன்னா நீங்க 30 இயர்ஸ்லயோ 40 இயர்ஸ்லயோ உங்ககிட்ட நல்ல ஆரோக்கியம் இருக்கும்போது நீங்க போயிட்டு ஹஜ் செய்யறது வேற, நீங்க 60 இயர்ஸ்லயோ இல்ல அதுக்கு மேல செய்யறதோ அது வேற. அல்ஹம்துலில்லாஹ் ஹஜ் செய்யணும் தான், எவ்வளவு உம்ராக இருந்தாலும் சரி. ஆனா இது ரெண்டுமே நல்லா இருக்குன்னு சொன்னா அல்ஹம்துலில்லாஹ் நீங்க போயிட்டு ஹஜ் செய்யுங்க. ஆனா எவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ம ஹஜ்ஜுக்கு போறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு நல்லது. நீங்க நல்லபடியா ஹஜ்ஜுடைய எல்லா விஷயங்களும் நல்லபடியா செய்யலாம். சோ இப்போ ஹஜ்ஜுடைய நிறைய ஃபதீலத் இருக்கு. ஹஜ்ஜுடைய நிறைய ஃபதீலத் இருக்கு. ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க, சஹீஹ் புகாரி சஹீஹ் முஸ்லிம்ல இந்த ஹதீஸ் இருக்கு. சோ முதலாவது விஷயம் நம்ம சொல்ல போறது ஹஜ்ஜுடைய ஃபதீலத். சோ ஹஜ்ஜுடைய ஃபதீலத் என்ன? ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க, மன் ஹஜ்ஜ லில்லாஹ் فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. من حج لله, யார் அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலாவுக்காக ஹஜ்ஜுக்கு போறாங்களோ, யார் அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலாவுக்காக ஹஜ் செய்றாங்களோ, அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலாவுக்காக பாருங்க, மன் ஹஜ்ஜ லில்லாஹ், அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலாவுக்காக, ஃபலம் யர்ஃபுஸ் வலம் யஃப்சுக், அந்த ஹஜ்ல அவங்க எந்த ஒரு தப்பான விஷயமும் செய்யவில்லை. எந்த ஒரு தப்பான விஷயம் என்ன? அவங்களுடைய ஹஜ் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய ஹஜ் பிரகாரம் இருந்துச்சு. எப்படி ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஹஜ்ஜை கற்றுக் கொடுத்தாங்களோ, எப்படி ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஹஜ் செஞ்சாங்களோ அந்த மாதிரி ஹஜ் இருந்துச்சு. அதே போல ஹஜ்ல எதுவுமே ஒரு தப்பான காரியம், தப்பான விஷயம், தப்பான சிந்தனைகள் இது எல்லாமே இது பண்ணிட்டு யாரு அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலாவுக்காக ஹஜ் செய்றாங்களோ அவங்களுடைய அஜ்ர் என்ன? ரஜஅ கயௌமி வலதத்து உம்முஹு. அவங்க தன்னுடைய அந்த ஹஜ் பயணத்திலிருந்து எப்படி வருவாங்க, எப்படி திரும்புவாங்க? இப்போதான் அவங்க இந்த உலகத்துல பிறந்திருக்காங்க. அல்லாஹ், இந்த ஒரு பெரிய அஜ்ர் இருக்குது. அவங்க மேல எதுவுமே இருக்காது, அவங்களுடைய எல்லா பாவங்களும் மன்னிக்கப்படும். ஒரு மனிதன் பிறக்கும் போது, ஒரு பையன் பிறக்கும் போது அவன் மேல ஏதாவது இது இருக்கா, தப்பு இருக்கா, இல்ல குணா
இல்ல வந்து பாவம், எந்த பாவம் கூட அவன் மேல கிடையாது. சோ அந்த மாதிரி ஒரு ஹாஜி இந்த முறையில் ஹஜ் செஞ்சு வந்தா அவனையும் அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா அந்த மாதிரி பியூர், அந்த மாதிரி பாவங்களில் இருந்து அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா அவனை வந்து இது விடுவிக்கிறான். சோ அதே போல வேற ஒரு ஹதீஸ்ல என்ன இருக்கு, ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க, அல் உம்ரத்து இலல் உம்ரஹ் கஃபாரத்துல் லிமா பைனஹுமா. ஒரு உம்ரால இருந்து மற்ற ஒரு உம்ராக்கு நடுவுல இது வந்து நம்மளுடைய என்னென்ன பாவங்கள் இருக்கோ அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா அந்த உம்ரா மூலமாக அந்த பாவங்களை அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா மன்னித்து விடுகின்றான். வல் ஹஜ்ஜுல் மப்ரூர் லைஸ லஹு ஜஸாஉன் இல்லா அல் ஜன்னah. ஹஜ் மப்ரூராக இருந்தா, ஹஜ் மப்ரூர் ஆகிவிட்டால் அதுடைய அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா கிட்ட அதுடைய ஜஸா, அதுடைய என்ன ஜஸா யானி பரிந்துரை, அதுடைய பதிலா, அதுடைய சவாப் அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா கிட்ட ஜன்னah. அல்லாஹ் அக்பர். சோ இதுல என்ன தெரியுது, நாம வந்து ஹஜ் செய்யறது முக்கியம் இல்ல, நம்ம வந்து ஹஜ்ஜுக்கு போறோம் அது முக்கியம் இல்ல, நம்ம ஹஜ் மப்ரூர் ஆகுதா, நம்மளுடைய ஹஜ் மப்ரூர் ஆகுமா, இது வந்து நம்ம கிட்ட எப்பவுமே வந்து மைண்ட்ல இருக்கணும். நம்ம ஹஜ் மப்ரூர் செய்யறதுக்கு நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து அதுக்காக வந்து செய்யணும். நம்மளுடைய ஹஜ் மப்ரூர் ஆகணும். எப்போ ஹஜ் மப்ரூர் ஆகும் அது இன்ஷா அல்லாஹ் நம்ம வந்து சொல்லுவோம். சோ பாருங்க, ஹஜ் மப்ரூர் ஆகுனா அதுடைய ஜஸா, அதுடைய சவாப் அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா கிட்ட என்ன ஜன்னah. ஜன்னah அல்ஹம்துலில்லாஹ். இதை விட பெரிய ஒரு யானி ஒரு சவாப் இருக்க முடியாது. சோ அதனால வந்து மத்த விஷயம் தான் சொன்னா, இப்போ வந்து ஹஜ்ஜுக்காக மத்த இபாதத்து மாதிரி கிடையாது. நீங்க இங்க இருந்து மக்கா போகணும், அதுக்காக வந்து நிறைய பணம் வந்து செலவழிக்கணும். நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, நிறைய ஒரு பெரிய ஒரு ஜிஹாத் எப்படி ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு இபாதத் இது. சோ அதுக்காக வந்து நீங்க நான் சொன்ன மாதிரி போறது முக்கியம் இல்ல, ஆனா ஹஜ் வந்து எப்படி செய்யணும் இது வந்து தெரிந்து கொள்வது இது அதை விட வந்து முக்கியம். சோ ஹஜ் மப்ரூர் எப்போ ஆகும், இப்போ ஹஜ் மப்ரூர்னு சொன்னா எப்போ ஹஜ் மப்ரூர் ஆகும், அதுல வந்து முதலாவது விஷயம் ஹலால் மால் இருக்கும். நம்ம செய்யற அந்த ஹஜ், நம்மளுடைய மால் எந்த பணத்துல வந்து நம்ம ஹஜ் செய்ய போறோமோ அந்த மால், அந்த பணம் ஹலாலாக இருக்கும், ஹராமாக இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா அப்படி ஹராமாக இருந்தா அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா அந்த ஹஜ்ஜை வந்து ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான். அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா சொல்றான், ரசூலுல்லாஹ் சொல்றாங்க, இன்னல்லாஹ தய்யிபுன் லா யக்பலு இல்லா தய்யிபா. அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா தய்யிப். அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா எது வந்து ஹாலிஸ் பியூராக இருக்கோ அதை தான் அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா ஏற்றுக்கொள்வான். அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா ஹராம வந்து ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான். இது வந்து முதலாவது. இரண்டாவது விஷயம், அந்த ஹஜ்ல தப்பான காரியங்கள் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. அல்லாஹ் சொல்றான், فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. யார் வந்து ஹஜ்ஜுக்காக இஹ்ராம் கட்டுறாங்களோ, ஹஜ்ஜுக்கு போறாங்களோ, அவங்க வந்து அந்த ஹஜ்ல தப்பான காரியங்கள் செய்யக்கூடாது. அதே போல வேஸ்டான ஆர்கியூமெண்ட்ஸ், வேஸ்டான பேச்சு அதுவும் இருக்கக்கூடாது. சோ இதெல்லாம் வந்து ஹஜ் மப்ரூர் ஆகும்னு சொன்னா இது வந்து இரண்டாவது இருக்கக்கூடாது. மூன்றாவது, நம்மளுடைய ஹஜ் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய சுன்னah பிரகாரம் இருக்க வேண்டும். நம்மளுடைய ஹஜ் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அதற்காக தான் அவங்க வந்து ஒரே ஒரு ஹஜ் செஞ்சாங்க. அந்த ஹஜ்ல என்ன சொன்னாங்க, خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم. அடிக்கடி ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க ஹஜ்ல, خذوا عني مناسككم لعلي لا القاكم بعد عامي هذا. அல்லாஹு அக்பர். ரசூலுல்லாஹ் சொல்றாங்க, என்னுடைய ஹஜ்ஜுடைய முறை நீங்க வந்து தெரிந்து கொள்ளுங்க, பாருங்க எனக்கு நான் எப்படி ஹஜ் செய்யறேன். அதுக்காக தான் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஹஜ் பண்றதுக்கு முன்னால, ஹஜ்ஜுக்கு போறதுக்கு முன்னால எல்லா மக்களுக்கும் எலாம் செஞ்சாங்க. இப்படி வந்து ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஹஜ்ஜுக்காக போறாங்க. சோ எல்லா மக்கள் வந்து ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூட வந்து 1,20,000 மேல வந்து மக்கள் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூட ஹஜ்ல இருந்தாங்க.
அந்த பெரிய ஒரு கேதரிங் அதுக்கு முன்னாலே கிடையாது, முஸ்லிம்களுடைய கேதரிங். சோ ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அந்த ஹஜ்ல சொன்னாங்க, என்னுடைய ஹஜ்ஜுடைய முறையை வந்து நீங்க பார்த்துக் கொள்ளுங்க, என்னுடைய ஹஜ் வந்து நீங்க எடுத்துக்கொள்ளுங்க, நான் எப்படி ஹஜ் செய்யறனோ அப்படி செய்யுங்க. லஅல்லி லா அல்காக்கும் பஅத ஆமி ஹாதா, யானி நான் வந்து அடுத்த வருஷம் உங்க கூட இருப்பேனா இல்லையா தெரியாது, நான் வந்து மேபி அடுத்த வருஷம் உங்க கூட இருக்க மாட்டேன், நான் வந்து உங்க கூட இருக்க மாட்டேன். லஅல்லி லா அல்காக்கும் பஅத ஆமி ஹாதா, அதுக்காக நீங்க ஹஜ்ஜ வந்து ஹஜ்ஜுடைய முறை எப்படி என்ன செய்யணும், என்ன என்ன விஷயத்தை எப்படி செய்யணும் ஹஜ்ல என்கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று ரசூலுல்லாஹ் சொன்னாங்க. அதே போல ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஹஜ்ஜத்துல் வதாக்கு அப்புறம் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வஃபாத் ஆயிடுச்சு. ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மரணிட்டாங்க. ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா தன்கிட்ட வந்து கொண்டு கொண்டான். இது வந்து மூன்றாவது விஷயம். நான்காவது விஷயம், ஹஜ் மப்ரூர் ஆகணும்னு சொன்னா நம்மளுடைய அமல் அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலாவுக்காக இருக்க வேண்டும். இக்லாஸ், இக்லாஸ் இருக்க வேண்டும். இக்லாஸ்னா என்ன? நம்ம வந்து இந்த ஹஜ்ஜ வந்து அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலாவுக்காக செய்யணும். எந்த ஒரு ஷிர்கோ இதுல வந்து இருக்க கூடாது. இல்ல வந்து ஒரு முஸ்லிம் ஷிர்கான காரியங்களை செய்து கொண்டு ஹஜ் செஞ்சா அந்த ஹஜ்ஜும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது, அந்த உம்ராவும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது, எந்த ஒரு விஷயமும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது. சோ அதுக்காக வந்து நம்மளுடைய இந்த ஹஜ் அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலாவுக்காக ஹாலிஸாக இருக்க வேண்டும், யானி பியூர் அவனுக்காக இருக்க வேண்டும். யானி இந்த ஹஜ்ஜில் இருந்து நம்ம வந்து யானி ஒரு புகழோ இல்ல வந்து ஹாஜி கூட தன்னுடைய பேருக்கு முன்னால ஹாஜியார் இல்ல வந்து அல் ஹாஜ் அப்படி சொல்லி அந்த அந்த இதெல்லாம் இருக்க கூடாது. மாஷாஅல்லாஹ் இவர் வந்து ஹஜ் போயிட்டு வந்துட்டாரு, சோ அந்த இதெல்லாம் இருக்க கூடாது. மக்கள் கிட்ட வந்து பேசப்படணும், நான் வந்து ஹஜ் செஞ்சுட்டேன், நான் வந்து ஹாஜி, மக்கள் வந்து எனக்கு ஹாஜின்னு கூப்பிடணும், மக்கள் வந்து எனக்கு இது பண்ணணும் அது பண்ணணும், அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. சோ அது அப்படி இருந்தா ஹஜ் வந்து பாத்தில் ஆயிடும். சுப்ஹானல்லாஹ், ஹஜ்ஜுடைய அஜ்ரே கிடைக்காது, ஹஜ்ஜுடைய அஜ்ரே வந்து கிடைக்காது. சோ அதனால வந்து நம்மளுடைய ஹஜ் ஹாலிஸ் யாருக்காக இருக்க வேண்டும்? அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலாவுக்காக மட்டும்தான், வலிக்காக இல்ல, பீர் யாருக்காகவும் இல்ல, வெறும் அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலாவுக்காக மட்டும்தான் இருக்க வேண்டும். அல்லாஹ் தஆலா சொல்றான், குல் இன்ன ஸலாத்தி வ நுசுகி வ மஹ்யாய வ மமாதி லில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் லா ஷரீக லஹ், என்னுடைய தொழுகை, என்னுடைய குர்பானி, என்னுடைய வாழ்க்கை, என்னுடைய மரணம் எல்லாமே அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலாவுக்காக. சோ யார் வந்து அல்-இயாது பில்லாஹ் ஷிர்க்ல இருக்காங்களோ, அவுலியா கிட்ட கேட்கிறதோ இல்ல அவங்க கிட்ட வந்து நஃபா கேட்கிறதோ, அவங்க கிட்ட இருந்து இல்ல வந்து அவங்களுக்காக சஜ்தா செய்யறதோ, அவங்க கிட்ட துஆ கேட்கிறதோ, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருந்தா எந்த ஒரு இபாதத் செஞ்சாலும் சரி, ஹஜ் செஞ்சாலும் சரி, அவருடைய ஹஜ் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது. ஏன்? அல்லாஹ் தஆலா சொல்றான் குர்ஆன்ல, லஇன் அஷ்ரக்த லயஹ்பطن அமலுக் வலதகூனன்ன மினல் காசிரீன், நீங்க ஷிர்க் செஞ்சா உங்களுடைய எல்லா அமலும் என்ன வீணாகிடும், வீணாகிடும். இந்த ஒரு அமலும் உங்களுக்கு வந்து பயன் தராது அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா கிட்ட. சோ அதனால வந்து அஊது பில்லாஹ், நிறைய மக்கள், நிறைய முஸ்லிம் இருக்காங்க, அவங்க வந்து ஹஜ் செய்யறாங்க, உம்ரா செய்யறாங்க, தொழுறாங்க, நோன்பு நோட்டுறாங்க, எல்லாமே பண்றாங்க. ஆனா வந்து அதே சமயத்துல என்ன இருக்கு? ஷிர்கோ இருக்கு. அதே சமயத்துல ஷிர்கோ இருக்கு. அந்த தர்கா, இந்த தர்கா, அந்த மஸார், இந்த மஸார், அங்க போயிட்டு அந்த சாதர் வந்து மேல போடுறது, அங்க போயிட்டு தொழுறது, அங்க போயிட்டு வந்து சஜ்தா செய்யறது, அங்க போயிட்டு ருக்கு பண்றது, அந்த வலி கிட்ட கேட்கறது, அந்த வலி இல்ல வந்து ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கிட்ட கேட்கறது. சோ இதெல்லாம் அஊது பில்லாஹ் ஷிர்கான காரியங்கள். சோ இதுதான் இக்லாஸ். அனி இக்லாஸ்னா என்ன? ஷிர்க் இருக்க கூடாது, ஷிர்க் இருக்க கூடாது, ஷிர்க் அக்பர் கூட இருக்க கூடாது, ஷிர்க் அஸ்கர் கூட இருக்க கூடாது. சோ இது வந்து அப்போதான் வந்து ஹஜ் மப்ரூர் ஆகும். அதே போல ஹஜ்ஜுக்கு பின்னால வர வாழ்க்கை, ஒரு ஹாஜியோட அவன் வந்து ஹஜ்ஜிலிருந்து வந்து திரும்ப அவனுடைய வாழ்க்கை ஹஜ்ஜுக்கு போறதுக்கு முன்னால எப்படி இருந்ததோ அப்படி இருக்கக்கூடாது, அப்படி இருக்கக்கூடாது. சோ ஹஜ்ஜில் வந்து வந்த பிறகு அவனுடைய வாழ்க்கை டோட்டலா வந்து சேஞ்ச் ஆயிடணும். ஏன்னா எப்படி வந்து முன்னால இருந்தோமோ அப்படி இருந்தா அதோடைய அர்த்தம் என்ன? அவங்களுடைய ஹஜ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து பயன் தரல.
அவங்களுடைய ஹஜ் வந்து சில சமயம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படல, அவங்க ஹஜ் மப்ரூர் இல்ல. சோ அதனால வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கை ஹஜ்ஜிலிருந்து திரும்ப வந்த பிறகு அதுக்கு முன்னால எப்படி இருந்துச்சோ ஹஜ்ஜுக்கு முன்னால அதை விட பெட்டரா இருக்கணும், அதை விட நல்ல இதா இருக்கணும். ஏன்னா வந்து நீங்க ஒரு ஹஜ் செஞ்சிருக்கீங்க. சோ அதனால வந்து அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா ஹஜ்ஜினால உங்களுடைய எல்லா பாவங்களையும் மன்னித்து விட்டால். சோ அதனால வந்து திரும்ப வந்து நாம எப்படி இருந்தோமோ அப்படி இருந்தா ஹஜ்ஜுடைய ஃபைதா வந்து நமக்கு இருக்காது. சோ ஹஜ்ஜுடைய நிறைய ஃபவாயித் இருக்கின்றது, ஹஜ்ஜில வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கின்றது. சோ ஹஜ்ஜுடைய அர்த்தம் என்ன? ஹஜ்ஜுடைய மீனிங் வந்து அரபியில ஹஜ்னா இராதா செய்வது. ஹஜ்னா யானி ஒரு விஷயத்தை நாடுறது, ஒரு விஷயத்தை வந்து இராதா செய்வது. இது வந்து ஹஜ்ஜுடைய அர்த்தம் அரபிக் லாங்குவேஜ்ல. ஷரியத்துல தீன்ல ஹஜ்ஜுடைய மீனிங் என்ன, ஹஜ்ஜுடைய அர்த்தம் என்ன? ஹஜ்ஜுடைய அர்த்தம் காபத்துல்லாவுக்கு போயிட்டு அங்க இருக்கிற மனாசிக், அங்க இருக்கிற மஷாயிர், அதுல வந்து அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலாவுக்காக அங்க போயிட்டு இபாதத் செய்வது. இது வந்து ஹஜ், இது வந்து ஹஜ். சோ ஹஜ் வந்து வாழ்க்கையில ஒரு முறைதான் ஃபர்த். ஹஜ் வந்து வாழ்க்கையில ஒரு முறைதான் ஃபர்த். يعني அதுக்கு மேல என்ன இருக்கோ அது என்ன நஃபில். يعني எவ்வளவு வேணாலும் ஹஜ் செய்யலாம், அல்ஹம்துலில்லாஹ். இது இல்ல நீங்க ஒரு வாட்டி தான் ஹஜ் செய்யணும், அதுக்கப்புறம் ஹஜ்ஜுக்கு போக கூடாது. இல்ல உங்ககிட்ட சில பேர் என்ன சொல்றாங்க, நீங்க ஹஜ்ஜுக்கு ஒரு வாட்டி தான் போகணும், அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா நீங்க ஹஜ்ஜுக்கு போக கூடாது. மற்றவங்க உங்ககிட்ட என்ன இருந்தாலும் நீங்க வந்து மற்றவங்களுக்கு கொடுத்துடணும், அவங்களுக்கு கொடுக்கணும், எங்களுக்கு கொடுக்கணும், அப்படி அவசியம் கிடையாது. நீங்க எல்லாமே பண்ணுங்க, நீங்க நல்ல காரியங்கள் என்ன இருந்தாலும் நீங்க பண்ணுங்க, எல்லா விஷயங்களும் பண்ணுங்க, எல்லா ஹைரும் நீங்க பண்ணணும். ஆனா அதற்காக வந்து ஹஜ்ஜுக்கு போக கூடாதுன்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது. நீங்க வந்து அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா நிறைய நல்ல விஷயங்களை வச்சிருக்கா, நிறைய வந்து நல்ல அமல்களை வச்சிருக்கா. நீங்க ஹஜ்ஜும் செய்யுங்க, திரும்ப ஹஜ் செய்யுங்க, திரும்ப உம்ரா செய்யுங்க, உங்களுடைய ரிலேட்டிவ்களுக்கு நீங்க சப்போர்ட் செய்யுங்க, அவங்களுக்கு பணம் கொடுங்க. அதே போல ஃபுகரா மிஸ்கீன் யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு ஹெல்ப் செய்யுங்க, எல்லாமே செய்யுங்க. நீங்க இது ஒரு பக்கம் இருக்காதீங்க. நீங்க வந்து ஏன்னா வந்து ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க தாபிஉ பைனல் ஹஜ் வல் உம்ரா. ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க தாபிஉ பைனல் ஹஜ் வல் உம்ரா. நீங்க வந்து ஹஜ்ஜுக்கு பின்னால உம்ரா, உம்ராக்கு பின்னால ஹஜ், இப்படி செஞ்சுட்டு இருங்கன்னு ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க சஹீஹ் ஹதீஸ்ல. நீங்க ஒரு வாட்டி ஹஜ் செஞ்சா திரும்ப வந்து ஹஜ் செய்யுங்க, உம்ரா செஞ்சா திரும்ப வந்து உம்ரா செய்யுங்க. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ஏன்னா வந்து இந்த ஹஜ் உம்ராவும் இதன் மூலமாக அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா உங்களுடைய ஃபக்ர், உங்களுடைய அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா உங்களுக்கு கனியாக்குறான். அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா அதன் மூலமா வந்து உங்களுக்கு செல்வத்தை கொடுக்கிறான். அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா உங்களுடைய பாவங்களை அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா மன்னிக்கிறான். இதுல வந்து ரெண்டு விஷயமா இருக்கு, பாவங்கள் கூட அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா மன்னிக்கிறான், அதே போல அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா செல்வத்தையும் அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா கொடுக்கின்றான். சோ அதே போல ஹஜ் இது ஃபர்த், ஹஜ் வந்து ஃபர்த். யாரு வந்து ஹஜ் ஃபர்த் இல்ல, ஹஜ்ஜோட ஃபர்தியத்தை வந்து இன்கார் செய்றாங்களோ, அதை வந்து புறக்கணிக்கிறாங்களோ, அல்இயாது பில்லாஹ், அவங்க வந்து முர்த்ததாயிடுவாங்க, அவங்க வந்து இஸ்லாத்துல இல்ல. சோ அந்த மாதிரி ஹஜ்ஜோட ஃபர்தியத்தை யார் இன்கார் செய்றாங்களோ அவங்க வந்து முஸ்லிமாக ஆக முடியாது. என்ன அல்லாஹ் சொல்றான், வலில்லாஹி அலன் நாஸி ஹஜ்ஜுல் பைத் மன் இஸ்ததாஅ இலைஹி சபீலா. அதே போல வந்து சில மக்கள் அவங்க மேல ஹஜ் ஃபர்ஸ் ஆயிட்டு அவங்க என்ன செய்வாங்க, ஹஜ்ஜுக்கு போகாம இருப்பாங்க, ஹஜ்ஜுக்கு போக மாட்டாங்க, டிலே பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. சோ உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவங்க காலத்துல எல்லா அவங்களுடைய ஊர்களையும் உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அங்க இருக்கிற கவர்னர்ஸ் அவங்க வந்து எழுதுனாங்க, சொன்னாங்க யாரு அவங்க கிட்ட செல்வம் இருக்கு, இஸ்திதாஅத் இருக்கு, எல்லாமே இருந்து யாரு ஹஜ்ஜுக்கு செல்லலையோ அவங்க மேல நீங்க வந்து ஜிஸ்யா, அவங்க மேல நீங்க ஜிஸ்யாவை வந்து போடுங்க. அவங்க முஸ்லீம் இல்ல, அவங்க முஸ்லீம் இல்லைன்னு சொன்னாங்க. சோ அதனால வந்து ஹஜ்ஜுக்கு யார் இன்கா புறக்கணிக்கிறாங்களோ அவங்க காஃபிர் ஆயிடுவாங்க. அதே போல ஆனா ஹஜ் இருக்கு, ஹஜ் ஃபர்ஸ் இருக்கு, ஆனா வந்து அடுத்த வருஷம் போல அப்படி யார் செய்யறாங்களோ அவங்களும் அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலாக்கு அஞ்சிக் கொள்ளணும். எப்போ உங்க மேல ஹஜ் கடமை ஆகிவிட்டதோ
உடனே அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலாவுக்காக அவங்க வந்து ஹஜ்ஜுக்கு செல்லணும். அதே போல சில மக்கள் இருக்காங்க, யானி ஹஜ்ஜுக்கு தனி மீனிங் வந்து சொல்றாங்க. யானி ஹஜ்ஜுனா என்ன? ஹஜ்ஜு வந்து கஅபத்துல்லாஹ் போறது கிடையாது, ஹஜ்ஜு வந்து மஷாயிக் கிட்ட போறது, இல்ல வந்து ஹஜ்ஜு வந்து பீர் கிட்ட போறது, இல்ல அவுலியாக்கள் கிட்ட போறது, இந்த மாதிரி தப்பான அர்த்தம் சொன்னா கூட அந்த ஹஜ் இல்ல, ஹஜ் இதுன்னு சொன்னா அல்இயாது பில்லாஹ் அவங்களும் வந்து ரொம்ப தப்பான இதுல இருக்காங்க. அதே போல அவங்க வந்து ஹஜ் இல்லைன்னு சொன்னா அவங்களும் வந்து காஃபிராக ஆகிவிடுவார்கள். ஏன்னா வந்து ஹஜ்ஜுடைய ஃபர்தியத், ஹஜ்ஜுடைய இந்த கடமை குர்ஆனிலும் ஹதீஸிலும் எல்லாத்திலும் அல்ஹம்துலில்லாஹ் இது வந்து இருக்கின்றது. சோ இது வந்து முக்கியமான விஷயம், நம்ம ஹஜ் செய்யறதுக்கு முன்னாலே தெரிந்து கொள்ளணும். அதே போல முக்கியமான ஒரு விஷயம், ஹஜ்ஜுக்கு போறதுக்கு முன்னால இந்த மாதிரி கிளாஸ வந்து ஒர்க் ஷாப் வந்து அட்டெண்ட் பண்றது. ஏன்னா வந்து நிறைய மக்கள் சுப்ஹானல்லாஹ் ஹஜ்ஜுக்கு போறாங்க, ஆனா வந்து ஹஜ் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி அவங்களுக்கு தெரியாது. எப்படி யாரு என்ன சொல்றாங்களோ அந்த மாதிரி, குரூப்ல என்ன சொல்றாங்களோ அந்த மாதிரி, இல்ல ரூம்மேட்ஸ் ரூம்ல இருப்பாங்க, அவங்க சொல்லுவாங்க இங்க போலாம் போலாம், இப்படி பண்ணலாம் இப்படி பண்ணலாம், இப்படி பண்ணக்கூடாது இப்படி பண்ணக்கூடாது. சோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இல்மே கிடையாது, இல்மு இல்லாம ஜஹாலத். சோ அப்படி கூட பண்ணக்கூடாது. சோ கண்டிப்பா வந்து இந்த இபாதத் ஒரு பெரிய இபாதத், ஒரு பெரிய இபாதத். சோ அதனால வந்து நீங்க இதுக்காக இவ்வளவு செலவழிச்சு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் நீங்க போயிட்டு பயணம் இத்தனை ஒரு மாசம் இல்ல அதுக்கு மேல அதுக்கு இந்த மாதிரி நாட்கள் நீங்க அதுக்காக கொடுக்குறீங்க இந்த ஒரு பெரிய இபாதத்துக்காக. முக்கியமா வந்து இந்த இபாதத் எப்படி செய்யணும், ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்ட் வரைக்கும், போறதுல இருந்து வர வரைக்கும் எப்படி எப்படி எல்லாம் இருக்கணும், எப்படி வந்து நீங்க ஹஜ் செய்யணும், இது எல்லாமே கண்டிப்பா வந்து தெரிஞ்சு கொள்ளணும். சோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? அதே போல வந்து இந்த எல்லா விஷயங்களும் யாருக்கிட்டையும் நீங்க இது பண்ணக்கூடாது. யாரு வந்து எந்த உலமாக்கள் எந்த புக்ஸ்ல வந்து ப்ராப்பர் கிதாபு சுன்னத், ப்ராப்பர் அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலாவுடைய புக்லியோ கிதாபியோ குர்ஆன்லியோ ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய ஹதீஸ்ல எப்படி இருக்கோ அப்படி வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் ஹஜ்ஜுடைய இந்த ஒர்க் ஷாப் பண்ணுவாங்க, ஹஜ்ஜுடைய இது வந்து சொல்லுவாங்க, ஆனா அதுல வந்து நிறைய பேர்னா இது என்ன பண்ணுவாங்க, உங்களுக்கு குர்ஆன் சுன்னத் இது பிரகாரம் வந்து சொல்ல மாட்டாங்க. தன்னுடைய மذஹப் மேல எப்படி இருக்கோ, எங்களுடைய மذஹப்ல எப்படி இருக்கோ அப்படி சொல்லி கொடுப்பாங்க. உங்களுக்கு அது அவசியம் இல்லை. ஒரு முஸ்லிமான கடமை என்ன, அவன் வந்து ஹஜ் மذஹப் பிரகாரம் செய்யணும் அவசியம் இல்லை. ஆனா ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எப்படி செஞ்சாங்களோ அப்படி செய்யறது அவசியம். அதுல குர்ஆன்ல என்ன சொல்றான், யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனூ அத்தீஉல்லாஹ வ அத்தீஉர் ரசூல், அத்தீஉல்லாஹ வ அத்தீஉர் ரசூல், அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலாவுடைய நீங்க இத்தாஅத் செய்யுங்க, அதே போல ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இத்தாஅத் செய்யுங்க. அல்லாஹ் சொல்றான், யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனூ அத்தீஉல்லாஹ வ அத்தீஉர் ரசூல் வ லா துப்திலு அஅமாலக்கும். அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா அவருடைய ரசூலுக்கும் நீங்க வந்து இத்தாஅத் செய்யுங்க, அவங்களுடைய வழியில நீங்க வந்து நடங்க. வ லா துப்திலு அஅமாலக்கும், உங்களுடைய அமலை வந்து நீங்க வீணாக்காதீங்க, உங்களுடைய அமல்களை நீங்க வீணாக்காதீங்க. நீங்க வந்து எல்லா அமலும், இந்த ஹஜ்ஜுக்கு மட்டும் இல்ல, நீங்க தொழுதாலும் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எப்படி தொழுதாங்க, நோன்பு எப்படி ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நோட்டாங்க, பிசினஸ் எப்படி ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லி கொடுத்தாங்க, இதெல்லாம் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எல்லா விஷயங்களும் வந்து சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. சோ ஹஜ் ஒரு பெரிய இபாதத். முக்கியமா வந்து இதுல ஹஜ் எப்படி செய்யணும், எப்படி ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஹஜ் செஞ்சாங்க. சோ வந்து இது வந்து இந்த மாதிரி ஒர்க் ஷாப் அட்டெண்ட் பண்ணணும். அதே போல எந்த புக்ஸ் இருக்கு அல்ஹம்துலில்லாஹ், நிறைய சரியான புக்ஸ், அதுல வந்து தப்பான விஷயங்கள் என்ன இருக்கக்கூடாது. சோ சரியான புக்ஸ், அதுல வந்து கிதாபு சுன்னத் பிரகாரம் உங்களுக்கு ஹஜ்ஜுடைய முறை சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த மாதிரி புக்ஸை படிக்கணும். அதே போல உலமாக்கள் கிட்ட கேட்கணும். உங்களுக்கு தெரியாதா, எந்த விஷயமும் வந்து உங்களுக்கு தெரியும்னு சொன்னா உலமாக்கள் கிட்ட கேட்கணும். யார் உலமாக்கள் சரியான உலமாக்கள் இருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட அதோடைய சரியான இல்ம் இருக்கோ அந்த உலமாக்கள் கிட்ட வந்து நீங்க தெரிஞ்சு கொள்ளணும். உங்களுடைய கொஸ்டினை வந்து கேட்கணும். சில பேர் இருப்பாங்க எல்லாமே படிச்சுட்டு தான் ஓகே, ஆனா வந்து கேட்க மாட்டாங்க. அப்படி கூட இருக்கக்கூடாது. உங்களுக்கு வந்து பதில் சரியான பதில் வந்து
உங்களுக்கு எப்போ தெரியும்? நீங்க உலமாக்கள் கிட்ட கேட்டாதான். கூகுள்ல சர்ச் பண்ணிட்டோம், அப்படி போட்டுட்டோம், இப்படி போட்டுட்டோம், அதெல்லாம் வந்து சரியில்லை. சோ நீங்க வந்து உலமாக்கள் கிட்ட கண்டிப்பா வந்து உங்களுடைய மசாயில், உங்களுடைய என்ன ஒரு இருந்தாலும் சரியான உலமாக்கள் கிட்ட வந்து கேட்டு வந்து தெரிஞ்சு கொள்ளணும். சோ இது வந்து ஹஜ்ஜுக்கு போறதுக்கு முன்னால சில முக்கியமான விஷயங்கள் கண்டிப்பாக வந்து இத வந்து நம்ம அனைவரும், எல்லா ஹஜ்ஜாஜிகளும், எல்லா உம்ராக்கு போற மக்கள்களும் தெரிந்து கொள்ளணும். சோ இப்போ அதே போல வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம், ஹஜ்ஜுக்கு போறதுக்கு முன்னால ஒரு முக்கியமான விஷயம் தான் சொன்னா தௌபா செய்யணும். அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா கிட்ட தௌபா செய்யணும். அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும். يعني நம்ம வந்து என்ன பாவங்கள் செஞ்சோமோ அதிலிருந்து அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும். ஏன்னா வந்து இந்த பயணம் ஒரு பெரிய ஒரு இபாதத்தான பயணம். சோ அதுக்கு இப்ப நீங்க போறீங்க, இந்த இபாதத்துக்காக இது வந்து உங்களுடைய ஏஜ்ல வந்து பண்ண வேண்டிய ஒரு வாட்டி இது செய்ய வேண்டிய ஒரு இபாதத். சோ அதனால வந்து அல்லாஹ் தஆலா கிட்ட கூட தௌபா கேட்கணும். உங்க மேல யார் யாருடைய ஹக் இருக்கோ அவங்களுடைய ஹக் வந்து நீங்க ரிட்டர்ன் பண்ணணும். இப்போ நீங்க யாருக்கு மேலாவது ஜுல்ம் செஞ்சிருக்கீங்க, யார் உங்ககிட்ட வந்து அவருடைய பணம் இருக்கு, இதெல்லாம் இருக்கு சொன்னா நீங்க வந்து அது கண்டிப்பா ரிட்டர்ன் பண்ணி தான் ஆகணும். ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டு எல்லாமே இது பண்ணிட்டு தான் நீங்க வந்து போகணும். ஏன்னா வந்து எந்த ஹக்கு கூட இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா வந்து இதெல்லாம் பண்ணன்னு சொன்னா நம்மளுடைய எல்லா பாவங்களும் மன்னிக்கப்படாது, எல்லா பாவங்களும் மன்னிக்கப்படாது. சோ வந்து நம்ம வந்து இப்ப இதோ ஹஜ் கூட செய்யறோம், உம்ரா கூட செய்யறோம், இதோ பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு சொன்னா அந்த ஹஜ்ஜும் அந்த உம்ராவும் வந்து சரியான உம்ரா இல்ல. அதனால வந்து எல்லா பாவங்களும் வந்து மன்னிக்கப்படாது. அதே போல நம்ம வந்து யாரு மேல ஜுல்ம் செஞ்சிருக்கோமோ, யாரு மேல வந்து அவங்களுக்கு ஏதாவது தப்பான விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கோமோ அவங்க கிட்ட கூட நம்ம வந்து மன்னிப்பு கேட்கணும். ரிலேட்டிவ்ஸா இருந்தாலும் சரி, ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தாலும் சரி, மனைவி இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் சரி, அவங்க கிட்ட என்ன செய்யணும்? மன்னிப்பு கேட்கணும். சோ இது வந்து ஹஜ்ஜுக்கு முன்னால வந்து பண்ற விஷயங்கள். சோ அதன் பிறகு அல்லாஹ் இப்போ நீங்க வந்து ஹஜ்ஜுக்கு கிளம்புறீங்க. சோ இதுல வந்து முக்கியமான விஷயம், அல்லாஹ் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் யார் வந்து உம்ராஹுக்கோ இல்ல ஹஜ்ஜுக்கு வராங்களோ அவங்க வந்து கண்டிப்பா இஹ்ராமுடைய நியத் வந்து அவங்க மனதில் இருக்கணும். இஹ்ராம்னா என்ன? நியத் வந்து அவங்க மனசுல இருக்கணும். இது வந்து கண்டிப்பா இது வந்து ஒரு பெரிய ருக்குன், ஹஜ்ஜுடைய இல்ல உம்ராவுடைய இது வந்து ருக்குன். இஹ்ராம்னா என்ன? இஹ்ராம் யானி ஹராம் செய்வது. இஹ்ராம்னா ஹராம் செய்வது. எப்போ வந்து நீங்க மீகாத்துல நியத் செய்றீங்களோ, ஹஜ்ஜுக்கோ இல்ல உம்ரால வந்து போயிட்டு சோ அந்த நியத் செஞ்ச பிறகு சில விஷயங்கள் எது வந்து உங்க மேல உங்களுக்காக ஹலாலா இருந்துச்சோ அது வந்து ஹராமாகிவிடும். சில விஷயங்கள் முஹ்ரிம் யார் வந்து இஹ்ராம்ல இருக்காரோ அவர் வந்து அந்த விஷயங்கள் செய்யக்கூடாது. எது வரைக்கும் அவன் வந்து ஃபுல் உம்ரா முடிக்கலையோ இல்ல ஹஜ்ஜ வந்து முடிக்கலையோ ஃபுல்லா, அது வரைக்கும் இந்த விஷயங்கள், இந்த ஹராமான காரியங்கள் அந்த நிலையத்துல இஹ்ராம் ஹாலத்துல அவன் வந்து செய்யக்கூடாது. சோ இதுதான் இஹ்ராம். இஹ்ராம்னா என்ன? உம்ராலியோ இல்ல ஹஜ்ஜுக்கு உள்ள என்டர் ஆகுறதோட அது அந்த நியத் செய்யறது அதுதான் இஹ்ராம். அதோடைய நியத் செய்யறது அதுதான் இஹ்ராம். சோ இது வந்து எங்க செய்யணும்? இந்த இஹ்ராமுடைய நியத் எங்க செய்யணும்? மீகாத்துல செய்யணும். வீட்ல இல்ல. வீட்ல நீங்க பண்ணக்கூடாது. வீட்ல வந்து நீங்க சில விஷயங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஆனா வந்து மனசுல நியத் பண்றது, கல்புல நியத் பண்றது இது எங்க இருக்கணும்? இது மீகாத்துல தான் இருக்கணும். இது வந்து மீகாத்துல தான் இருக்கணும். சோ இப்போ வந்து நீங்க வீட்ல இருந்து கிளம்புறீங்க. நீங்க வந்து இப்போ போறவங்க அல்ஹம்துலில்லாஹ் இந்தியால இருந்து போறவங்க அதிகமான ஹஜ்ஜாஜ்
அவங்களுடைய ஹஜ் என்ன இருக்கும்? தமத்துஅ தான் இருக்கும். அவங்களுடைய ஹஜ் வந்து தமத்துஅ தான் இருக்கும். ஹஜ்ஜுடைய வந்து 3 டைப்ஸ் இருக்கு. ஹஜ்ஜுடைய 3 டைப்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு வந்து தமத்துஅ, இரண்டாவது கிரான், மூன்றாவது இஃப்ராத். சோ அதிகமான ஹுஜ்ஜாஜ் வந்து தமத்துஅ தான் செய்வாங்க. தமத்துஅ தான் அஃதல். ஆனா ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் செஞ்ச ஹஜ் வந்து அது என்ன? கிரான். ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் செஞ்ச ஹஜ் வந்து கிரான். ஏன்னா ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தன்னுடைய ஹில்ல இருந்து மதீனால இருந்து ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஹதி يعني குர்பானி செய்த பிராணிகளை அந்த ஒட்டங்களை ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கொண்டு போனாங்க. சோ அதனால வந்து அவங்க கிரான் தான் செய்யணும். யார் வந்து அந்த மாதிரி இருக்காங்களோ அவங்க கிரான் தான் செய்யணும். ஆனா தமத்துஅ வந்து அப்படி கிடையாது. சோ அதிகமான ஹஜ்ஜிகள் வந்து தமத்துஅ தான் செய்றாங்க. சோ அதனால வந்து நம்ம வந்து ஹஜ் தமத்துஅ எப்படி செய்யணும் அது வந்து நம்ம வந்து சொல்லுவோம். சோ இப்போ வந்து ஒரு ஹாஜி வந்து நீங்க இப்போ இங்க இருந்து மக்கா போறாங்க. மக்கா வந்து போகும்போது இப்போ வந்து எப்படி வந்து நீங்க அதுக்காக ப்ரிப்பேர் ஆகணும், எப்படி வந்து நீங்க ரெடி ஆகணும்? சோ முதல்ல வந்து இதுல நீங்க ஹஜ்ஜுக்கு கிளம்புறதுக்கு முன்னால, வீட்டுல இருந்து கிளம்புறதுக்கு முன்னால உங்க ஃபிளைட் எப்போ இருக்கோ அதுக்கு முன்னாலேயே நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும்? வீட்டுல ரெடி ஆகணும். சோ எப்படி ஆணாக இருந்தாலும் சரி, பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி, யாராக இருந்தாலும் சரி, அவங்க என்ன பண்ணணும்? ஹஜ்ஜுக்கு இஹ்ராம் நியத் வைக்கிறதுக்கு முன்னால, மீகாத் வரதுக்கு முன்னால இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் செஞ்சுட்டு வந்து அவங்க ரெடியா இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன? இஹ்ராமுக்கு நீங்க வந்து தன்னுடைய இது முடிகளை வந்து நீங்க எந்த முடியை வந்து நீங்க எடுக்கணுமோ அந்த முடியை வந்து நீங்க எடுத்துக்கணும். ஓகே, மீசை இருக்கு, அதே போல வந்து இங்க கையோட இது இருக்கு, அதே போல இது இருக்கு. சோ என்ன ஆண்கள் இருந்தாலும் சரி, பெண்கள் இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே வந்து எந்த முடியை வந்து எடுக்கணுமோ அந்த முடியை எடுத்து வந்து கிளீனா இருக்கணும். ஏன்னா வந்து நீங்க அதன் பிறகு வந்து முடியை வந்து எடுக்க கூடாது. அது வந்து மஹ்வூர் இஹ்ராம் ஹாலத்துல வந்து அந்த இதை வந்து நீங்க பண்ணக்கூடாது. அதே போல வந்து இந்த முடிகள் எல்லாம் இருந்தா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்? யானி ஹஜ் சமயத்துல உங்களுக்கு என்ன கஷ்டம், யானி ஒரு இதா இருக்கும். சோ அதனால வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து நல்ல நீட்டா இருக்கோமோ, நல்ல வந்து நதீஃபா இருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து நல்லா இருக்கும். சோ அதனால வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? முடிகள் என்னென்ன முடிகளை வந்து எடுக்கணுமோ ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த முடிகளை எடுக்கணும். தாடி எடுக்க கூடாது. தாடி வந்து ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் விட சொல்லியிருக்காங்க. தாடி வந்து விடணும், மீசையை வந்து கட் பண்ணணும். சோ தாடி வந்து கண்டிப்பா வந்து நம்ம வளர்க்கணும். தாடி வந்து கட் பண்ணக்கூடாது. அதே போல வந்து ஷேவ் கூட பண்ணக்கூடாது. சோ தாடியை வந்து வளர்க்கணும், தாடியை விடணும். இதுதான் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லியிருக்காங்க. ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தாடியை வந்து கட் பண்ணல, சஹாபா யாரும் வந்து இது பண்ணல. சோ தாடியை வந்து விடணும். சோ தாடியை வந்து இது பண்ணக்கூடாது, ஒண்ணுமே பண்ணக்கூடாது. சோ எந்த முடிகளை வந்து எடுக்கணுமோ அந்த முடிகளை வந்து எடுக்கணும். சோ அதன் பிறகு அதே போல நகம் இதையும் வந்து நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா வந்து நீங்க இஹ்ராம்ல போயிட்டா அதுக்கப்புறம் நகையை வந்து நீங்க வந்து கட் பண்ண முடியாது. சோ அதையும் வந்து என்ன பண்ணணும்? கட் பண்ணிக்கணும். அதையும் வந்து கட் பண்ணிக்கணும். சோ அதன் பிறகு என்ன பண்ணணும்? பாத் பண்ணணும், குளிக்கணும். சோ இது வந்து எல்லாருக்கும், ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் எல்லாருக்கும். யானி பெண்கள் ஹைஸ்ல இருந்தாலும் சரி, பீரியட்ஸ்ல இருந்தாலும் சரி, இல்ல பெண்கள் நிஃபாஸ்ல இருந்தாலும் சரி, அவங்களும் என்ன பண்ணணும்? இதெல்லாம் பண்ணணும். அவங்களும் வந்து முடி எடுக்கணும், அவங்களும் வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகணும், அவங்களும் வந்து வசூல் செய்யணும், அவங்களும் வந்து குளிக்கணும். சோ இது எல்லாமே அவங்களும் பண்ணணும். சோ அதன் பிறகு என்ன பண்ணணும்? இதெல்லாம் பண்ணிட்டு ஆணும் பெண்ணும் இவங்க என்ன பண்ணலாம்? பாடியில சென்ட் வந்து வச்சுக்கலாம். பாடியில, துணியில இல்ல, பாடியில வந்து சில இது வரும், மிஸ்க் வரும், இல்ல இந்த மாதிரி சில இது வரும். நீங்க வந்து பாடி மேல வச்சுக்கலாம். பாடியில நீங்க வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அதே போல தலையிலையும் வைக்கலாம், அதே போல வந்து முடியிலையும் வச்சுக்கலாம். சோ லாபஸ்
இது வந்து இஹ்ராமுக்கு முன்னால, இஹ்ராம் நியத் பண்றதுக்கு முன்னால நீங்க வந்து பாடியில சென்டரோ இல்ல வந்து இத்ரோ இல்ல வந்து மிஸ்கோ நீங்க வந்து பாடியில இது பண்ணிடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. சோ அதன் பிறகு என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து இஹ்ராம் உடைய துணி வந்து போடணும், இஹ்ராம் உடைய துணி வந்து கட்டணும். சோ இஹ்ராம் உடைய துணி இது வந்து ஆண்களுக்கு, இது வந்து ஆண்களுக்கு ரெண்டு ரெண்டு யானி மேல இருக்கிறது மேல போடுறது அது சொல்லுவோம் ரிதா சொல்லுவோம், கீழே இருக்கிறது அது வந்து இசார் சொல்லுவோம். சோ இது வந்து ரெண்டு ஆண்களுக்காக. அது வந்து ஒயிட்டா இருந்தா அஃபல், அது வந்து ஒயிட்டா இருந்தா இது வந்து அஃபல். வேற நிறம் கூட இருக்கலாம், வேற கலர் கூட இருக்கலாம், பச்சை இருக்கலாம் இல்ல வந்து பிளாக் இருக்கலாம், வேற கலரும் இருக்கலாம். ஆனா வந்து ரெட் ஹாலிஸ் ரெட் இருக்க கூடாது, அதே போல ஹாலிஸ் எல்லோ இருக்க கூடாது. ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் யானி ஒயிட்ட வந்து விரும்புனாங்க, ஒயிட் கலரை வந்து போட சொன்னாங்க ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். சோ அதனால வந்து ஒயிட் இருந்தா இது வந்து அஃபல். சோ ரெண்டு துணி இருக்கணும், மேல ஒரு துணி கீழே ஒரு துணி. சோ இது வந்து இஹ்ராமுக்கு முன்னால பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள். சோ இதன் பிறகு வந்து ஆண்கள் இந்த ரெண்டு துணியில தான் அவங்க வந்து இஹ்ராம்ல இருக்கணும். சோ இது போட்ட பிறகு அவங்க வந்து பனீன் இருக்கு இல்ல வந்து வேற என்னென்ன துணி இருக்கோ, எது வந்து மஹீத் எது வந்து ஸ்டிச் பண்ணி இது பண்ணி இருக்கோ, யானி உது ஒரு 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 நம்மளுடைய இது இருக்குல்ல உது, கை இருக்கு அதே போல கால் இருக்கு. சோ அந்த இதுல வந்து அந்த துணி இருக்கக்கூடாது. சோ அந்த மாதிரி துணிகள் போடக்கூடாது. இப்போ ஜட்டி இருக்கு இல்ல வந்து பனீன் இருக்கு இல்ல இமாமா இருக்கு இல்ல வந்து தொப்பி இருக்கு இல்ல வந்து சாக்ஸ் இருக்கு இல்ல வந்து இது இருக்கு. சோ இதெல்லாம் வந்து போடக்கூடாது. ஓகே, நீங்க இந்த ரெண்டு துணி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பெல்ட் கட்டுக்கலாம், பெல்ட் வந்து போடலாம், அதே போல வந்து வாட்ச் போடலாம். சோ இதெல்லாம் ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது. சோ அதே போல வந்து நீங்க எது வரைக்கும் நியத் செய்தியோ மீகாத்துல அது வரைக்கும் உங்க மேல எதுவுமே ஹராம் கிடையாது. இப்போ நீங்க வெறும் துணி போட்டதுனால நீங்க எதுவுமே பண்ணக்கூடாது, நீங்க தொப்பி போடக்கூடாது, நீங்க வந்து இது அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. சோ உங்க மேல இந்த விஷயங்கள் ஹராம் எப்போ ஆகும், எப்போ வந்து நீங்க மீகாத்துல நியத் செய்றீங்களோ, மீகாத்துல நியத் செய்றீங்களோ அப்போதான் உங்க மேல ஹராம் ஆகும். அதே போல அதுக்கு முன்னாலேயே யாராவது நியத் செஞ்சாங்கன்னு சொன்னா அப்போ ஹராம் ஆயிடும். ஆனா வந்து வெறும் வந்து நீங்க வீட்டுல இதெல்லாம் பண்ணிட்டு சொன்னா அதனால ஒண்ணுமே ஹராம் ஆகாது. சோ இது வந்து நான் சொன்ன ரெண்டு இருக்கும், ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் எல்லாருக்கும் யார் யாரு எல்லாமே செய்யணும். சில பெண்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க வந்து பீரியட்ஸ்ல இருக்காங்க, அவங்க வந்து அந்த மாத இதுல இருக்காங்க, ஹைஸ்ல இருக்காங்க சொல்லி அவங்க வந்து இது பண்ண மாட்டாங்க. அதெல்லாம் தப்பு. பெண்கள் ஹைஸ்ல இருந்தாலும் இதெல்லாம் வந்து அவங்க செய்யலாம். அவங்க வந்து இஹ்ராமுக்காக ரெடி ஆகணும், அவங்க தான் நியத் செய்யணும், எல்லாமே அவங்க செய்யணும், செய்யாம வந்து இருக்க கூடாது. இதன் பிறகு நீங்க வந்து சஃபர்ல கிளம்புறீங்க, சஃபர்ல வந்து நீங்க ஸ்டார்ட் ஆகுறீங்க. சோ இஹ்ராம் கட்டின பிறகு யானி இஹ்ராம் நம்ம வந்து இஹ்ராம் துணி போட்ட பிறகு தொழுகை ஃபர்ஸ்ட் தொழுகை இருந்தா நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் தொழுகை தொழுதுக்கலாம். ஆனா வந்து இஹ்ராமுக்காக இஹ்ராம் போட்ட பிறகு அதுக்காக எதுவுமே தனி தொழுகை யானி அதுக்காக ஸரீஹ் தலீல் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சுன்னத்துல இல்ல, ஸரீஹ் தலீல் இல்ல. ஆனா வந்து யாராவது படிக்க விரும்பினா நோ ப்ராப்ளம், யாராவது படிக்க விரும்பினா நோ ப்ராப்ளம். ஆனா வந்து ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய சுன்னத்துல அதற்காக கிளீனான ஒரு தலீல் வந்து நமக்கு கிடைக்கல. சோ இது வந்து நீங்க இந்த பிறகு அல்ஹம்துலில்லாஹ் நீங்க என்னென்ன விஷயங்கள் செய்யணுமோ இஹ்ராம் முன்னாலே இதெல்லாம் நீங்க பண்ணிட்டீங்க. அதன் பிறகு வந்து நீங்க அல்ஹம்துலில்லாஹ் ஃப்ளைட்ல போயிட்டு அதன் பிறகு ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்
5 மவாகீத் மீகாத்தை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. யானி மக்காக்கு சுத்தி வந்து 5 மீகாத் இருக்கு. ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, யார் ஹஜ் இல்ல உம்ராவுக்காக வராங்களோ அவங்க வந்து இந்த மீகாத்தை வந்து நியத் இல்லாம தாண்டக்கூடாது. يعني இஹ்ராமுடைய நியத் இல்லாம தாண்டக்கூடாது. சோ இந்த இஹ்ராம்னா என்ன சொன்ன, இஹ்ராம்னா நுசுக், ஹஜ் இல்ல உம்ரால வந்து يعني என்டர் ஆவுறதுக்காக நியத், அதோடைய நியத் நீங்க வந்து செய்யறது, இதுதான் இஹ்ராம். يعني துணி போடுறது, இது வந்து இஹ்ராமுடைய துணி போடுறது, இது இஹ்ராம் கிடையாது. வெறும் துணி போட்டுட்டா வந்து நம்ம ஒரு முஹரிம் ஆயிட்டோம், இஹ்ராம்ல வந்துட்டோம், அந்த மாதிரி கிடையாது. சோ நீங்க வந்து அதனால வந்து வீட்ல நியத் செய்யக்கூடாது. வீட்ல வந்து நியத் செஞ்சு அங்கேயே வந்து துணி போட்டுட்டோம், லப்பைக் அல்லாஹும்ம உம்ரத்தன் இல்ல லப்பைக் அல்லாஹும்ம ஹஜ்ஜன் இல்ல வந்து லப்பைக் அல்லாஹும்ம லப்பைக் லப்பைக் லா ஷரீக லக லப்பைக், வேண்டாம். நீங்க வந்து இது எப்போ சொல்லணும், நீங்க வந்து மீகாத். சோ நீங்க வந்து வீட்ல வந்து ரெடி ஆயிடுங்க. ஃளைட்ல இதெல்லாம் பண்ண முடியாது. நீங்க ஃளைட்ல வந்து குளிச்சுக்கிட்டு இல்ல வந்து அங்க வந்து துணி மாத்திக்கிட்டு இதெல்லாம் வந்து பண்ண முடியாது. சோ இது வந்து நான் வந்து ஆண்களுக்காக சொன்னேன். பெண்களுக்காக வந்து எதுவுமே லிபாஸ்ல அவங்களுக்கு எதுவுமே கிடையாது. يعني அவங்க வந்து என்ன வேணாலும் அணியலாம், என்ன வேணாலும் லிபாஸ் போடலாம், எந்த கலராக இருந்தாலும் சரி, ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். يعني ஆனா வந்து சிம்பிளா இருக்கணும். அந்த அவங்களுடைய ஆடையில வந்து ஜீனத் இருக்கக்கூடாது. எந்த ஒரு ஆடை வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷனுக்காக இதுக்காக அதுக்காக போடுறோமோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. يعني நார்மலா இருக்கணும், இதா இருக்கணும். நீங்க வந்து ஏன்னா வந்து நீங்க ஒரு இபாதத்துக்காக போறீங்க, இந்த இபாதத்துல வந்து நீங்க சிம்பிளா இருக்கணும். சோ இந்த மாதிரி ஆடைகள் வந்து பெண்கள் அணியணும், அதுல வந்து ஜீனத் வந்து இருக்க கூடாது. சோ பெண்களுக்காக இது வந்து ஷர்த் கிடையாது. பெண்களுக்காக يعني அவங்களுடைய ஸ்டிச்சிங் இருக்கக்கூடாது, அந்த துணி போடக்கூடாது, அது வந்து ஆண்களுக்கு தான், பெண்களுக்கு கிடையாது. சோ பெண்கள் வந்து எல்லாமே அணியலாம். ஆனா வந்து அவங்களுக்காக என்ன பண்ணக்கூடாது அது வந்து இன்ஷா அல்லாஹ் வந்து சொல்லுவோம். சோ இது வந்து ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஹஜ் உம்ராவுக்காக யார் வராங்களோ அவங்க வந்து நியத் இல்லாம வரக்கூடாது. சோ இந்த நியத் தான் என்ன, ருக்ன். ஹஜ்ஜிலியோ உம்ராலியோ ஒரு பெரிய ருக்ன் வந்து இந்த இஹ்ராம். நீங்க வந்து மீகாத்ல நியத் செய்யறது. சோ நீங்க எல்லாமே ரெடி ஆயிட்டு ப்ரிப்பேர் ஆயிட்டு நீங்க ஃளைட்ல உட்கார்ந்துட்டு அதுக்கப்புறம் மீகாத் வரதுக்கு முன்னால ஃளைட்ல يعني ஜெத்தா ஏர்போர்ட்டுக்கு முன்னால, ஜெத்தா ஏர்போர்ட் வரதுக்கு முன்னால ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இல்ல அதுக்கு அந்த கிட்ட வந்து உங்களுக்கு வந்து இதுல வந்து சொல்லுவாங்க, ஃளைட்ல வந்து சொல்லுவாங்க, நம்ம வந்து மீகாத்துக்கு நெருங்கிட்டு இருக்கோம், மீகாத் வந்து வரப்போகுது. சோ நம்மளுடைய மீகாத் வந்து யலம்லம். யார் வந்து இந்தியால இருந்து போறாங்களோ ஜித்தாவுக்கு, சோ அவங்களுடைய மீகாத் யலம்லம். சோ ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இந்த மீகாத்தை வந்து இந்த வழியில இருந்து யார் வராங்களோ, يعني இந்த யலம்லம் சைடுல இருந்து யார் வராங்களோ எல்லாமே அந்த மீகாத் வந்து அவங்களுக்கு அந்த மீகாத். சோ அதே போல சில ஹுஜ்ஜாஜ்கள் அவங்களுடைய ஃளைட் வந்து மதீனா இருக்கும். சோ அவங்களுக்கு மதீனா போகும்போது இஹ்ராம் தேவையில்லை, அவங்க வந்து இஹ்ராமுடைய நியத் பண்ண தேவையில்லை. அவங்க வந்து மதீனா போயிட்டு மதீனால 8 நாளோ இல்ல 7 நாள் இருக்கும், அங்க இருந்து அதுக்கப்புறம் அவங்க ஹஜ்ஜுக்கு போகும்போது அவங்க வந்து துல் ஹுலைஃபால இருந்து நியத் செய்யணும். சோ அவங்களுடைய மீகாத் வந்து துல் ஹுலைஃபா ஆகும், இது ஆவாது, யலம்லம் ஆவாது. சோ அதே போல வந்து அவங்க இஹ்ராம்ல இருந்து இங்கிருந்து கட்டிட்டு போயிட்டு இஹ்ராம்லயே இருக்கணும், அதுவும் வந்து வேண்டாம், அது வந்து சரியில்லை. சோ அவங்க வந்து அங்கிருந்து தான் இஹ்ராமுடைய இது வந்து கட்டணும். சோ பிரேக் இன்ஷா அல்லாஹ் 5 மினிட்ஸ்ல வந்து நம்ம பிரேக் கொடுப்போம். இது வந்து சோ இது ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மக்காவை சுத்தி வந்து 5 மீகாத்தை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒன்னு வந்து யலம்லம், ரெண்டாவது துல் ஹுலைஃபா மதீனா இல்ல அந்த சைடுல இருந்து யார் வராங்களோ, மூன்றாவது ஜுஹ்ஃபா ஷாம்ல இருந்து சிரியால இருந்து அந்த சைடுல இருந்து யார் வராங்களோ அவங்களுக்கு ஜுஹ்ஃபா, நான்காவது ذات عرق இராக் சைடுல இருந்து அந்த இதுல இருந்து யார் வராங்களோ அவங்களுக்காக ذات عرق. அதே போல கர்னுல் மனாசில் يعني இந்த ஃபாரிஸ் இல்ல ரியாத் சைடுல இருந்து யார் வராங்களோ அவங்களுடைய மீகாத். சோ இது வந்து 5 மீகாத் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வந்து மக்காவுக்கு يعني சுத்தி வந்து வச்சிருக்காங்க. சோ அந்த சைடுல இருந்து யார் வராங்களோ ஹஜ் உம்ரா அவங்களுடைய நியத் இருக்கோ அவங்க வந்து அத
ஹஜ் உம்ரா நியத் இல்லாம தாண்டக்கூடாது. சோ ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சோ அவங்க வந்து ஃப்ளைட்ல வந்தாலும் சரி, இல்ல வந்து பை சி வந்தாலும் சரி, இல்ல ரோட்ல இருந்து ரோட் வந்தாலும் சரி, எப்படி வந்தாலும் சரி, யானி அந்த மீகாத்துக்கு மேல அவங்க போனாலும் சரி, இல்ல அவங்க அந்த மீகாத்துக்கு அவங்க யானி இதுல இருக்காங்க, அதுக்கு பக்கத்துல இருக்காங்க, அதுக்கு வந்து நேரம் அவங்க இருக்காங்க சொன்னா அவங்க நியத் பண்ணி தான் வந்து அந்த மீகாத்துக்கு உள்ள போனோம். யாரு வந்து ஹஜ் உம்ராவுக்காக இருக்காங்களோ. சோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்த பிறகு நம்ம வந்து நியத் செய்யணும். யானி அந்த அமௌண்ட் அந்த வந்து இதை வந்து தாண்டக்கூடாது. அது வரத்துக்கு முன்னாலேயே வந்து நம்ம நியத் செய்யணும். நியத் என்ன செய்யணும், நியத் வந்து நம்ம மனசுல இருக்கு என்ன, நம்ம வந்து உம்ராஹ் செய்யணும். இங்க இருந்து யாரு ஹுஜ்ஜாஜ் மக்காவுக்கு போறாங்களோ அவங்க என்ன நியத் செய்யணும், உம்ராவுடைய நியத் செய்யணும். என்ன சொல்லணும், இந்த நியத் செஞ்சுட்டு என்ன சொல்லணும், லப்பைக் அல்லாஹும்ம ஹஜ்ஜ லப்பைக் அல்லாஹும்ம உம்ரத்தன் லப்பைக் அல்லாஹும்ம உம்ரத்தன் முத்தமத்திஅன் பிஹா இலல் ஹஜ் லப்பைக் அல்லாஹும்ம உம்ரத்தன். அவங்க வந்து உம்ராவுடைய நியத் செஞ்சாலும் போதும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அவங்க வந்து லப்பைக் அல்லாஹும்ம உம்ரத்தன் சொன்னா கூட போதும். சோ இது வந்து நீங்க சொல்லணும். இது வந்து உங்களுடைய நியத்தை வந்து நீங்க வாயில சொல்றது. இதுதான், இது சொல்ல கூட அவசியம் கிடையாது. ஆனா வந்து ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இந்த ஹஜ்ல வந்து சொல்லியிருக்காங்க, உம்ரா சொல்லிருக்காங்க. சொன்னாரு வந்து ஹுஜ்ஜாஜ் சொல்லுங்க லப்பைக் அல்லாஹும்ம உம்ரத்தன் லப்பைக் அல்லாஹும்ம உம்ரத்தன். சோ அதே பிறகு நீங்க வந்து என்ன சொல்லணும், எல்லாருமே ஆண்களும் பெண்களும், அதே போல பெண்கள் ஹைஸ்ல இருந்தாலும் சரி, அந்த பீரியட்ஸ்ல இருந்தாலும் சரி, இல்ல நிஃபாஸ்ல இருந்தாலும் சரி, அவங்க நியத் செய்யணும். அவங்க வந்து தன்ஈம்ல போயிட்டு இல்ல மஸ்ஜித் ஆயிஷால போயிட்டு பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா வந்து இந்த மீகாத்தை வந்து அவங்க தாண்டக்கூடாது. சோ அதனால வந்து அவங்க அந்த சிச்சுவேஷன்ல இருந்தாலும் அவங்க நியத் செஞ்சுதான் ஆகணும். சோ அவங்க வந்து சொன்ன பிறகு இப்போ அதிகமா வந்து நம்ம இப்போ வந்து உம்ராவுடைய நியத்தை செஞ்சிட்டோம், அது வந்து என்டர் ஆயிட்டோம். சோ இப்போ அதிகமா வந்து தல்பியா சொல்லிட்டே இருக்கணும். தல்பியா என்ன, லப்பைக் அல்லாஹும்ம லப்பைக் லப்பைக் அல்லாஹும்ம லப்பைக் லப்பைக் லா ஷரீக லக லப்பைக் இன்னல் ஹம்த வன் நிஅமத லக வல் முல்க் லா ஷரீக லக். இது வந்து தல்பியா. இதோட அர்த்தம் என்ன, யானி நான் வந்து உனக்காக நீ ஹஜ் செய்யறதுக்காக எனக்கு கூப்பிட்டு, உன்னுடைய ஹலீல் இப்ராஹிம் வந்து அதுக்காக வந்து கூப்பிட்டாரு, நான் அதை வந்து ஏற்றுக்கொண்டு நான் வந்து உங்ககிட்ட வரேன், உன்னுடைய அந்த தாவத்தை வந்து நான் ஏற்றுக்கொண்டேன். சோ அது அதோடைய மீனிங். இது வந்து தௌஹீத், இது வந்து தௌஹீதுடைய ஒரு அடையாளம். லப்பைக் அல்லாஹும்ம லப்பைக் லப்பைக் லா ஷரீக லக லப்பைக் இன்னல் ஹம்த வன் நிஅமத லக வல் முல்க் லா ஷரீக லக். சோ இது வந்து தல்பியா வந்து அதிகமா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். எது வரைக்கும் நீங்க போயிட்டு நீங்க வந்து தவாப் ஆரம்பிக்கலையோ அது வரைக்கும் நீங்க வந்து தல்பியா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். ஆண்கள் வந்து சத்தமா சொல்லணும், ஆண்கள் வந்து சத்தமா சொல்லணும். ஆனா பெண்கள் வந்து அவங்க இதுல இருந்தா வெறும் பெண்கள் வந்து அவங்க கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லலாம். ஆனா வந்து ஆண்கள் இருக்கும்போது அவங்க வந்து சத்தமா சொல்லக்கூடாது. அவங்க வந்து தனக்கு கேட்கிற மாதிரி சொன்னா அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு போதும். அதிகமா வந்து தல்பியா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். அதே போல அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலாவுடைய திக்ர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும், துஆ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும். இதுல இதெல்லாம் வந்து இப்ப நம்ம வந்து உம்ரால என்டர் ஆயிட்டு உம்ராவுடைய நியத் செஞ்சிட்டோம். இதுலயே வந்து நம்ம இருக்கணும். இப்ப இன்ஷாஅல்லாஹ் ஒரு 10 நிமிஷம் ஒரு பிரேக் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்து நம்ம இந்த கிளாஸை வந்து ஆரம்பிப்போம் இன்ஷா அல்லாஹ்.